Good morning. Now we have to discuss the operation on set. Next topic is there, operation on set. So what is meant by the operation on set? Just like the operation on rational number, that is addition, subtraction, multiplication, division, and so on. Just like there is also an operation on the set. The first topic of the operation on set, that is the intersection of the set. Intersection of sets. So, what is the intersection of the sets? Sets intersection म्हणजे काय? What do you mean by the intersection of the two sets? Let's consider, suppose to be there are so many types of operation on set. The first topic of operation on set, that is intersection of the sets. Operation on set चे खूप सारे टाइप्स आहेत. याच्यातला सगळ्यात पहिला टाइप्स आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. That is the intersection of the sets. Okay. So what is intersection of the set? Intersection of set म्हणजे नेमकं काय? Let's suppose to be A and B are the two sets. A set, I suppose here the 2, 5, 7, 9, and the set B containing the elements, that is 6, 7, 8, 9, and the 10. Okay, there is a two sets A and B. Set A मध्ये elements आहे 2, 5, 7, 9 आणि set B मध्ये element आहे 6, 7, 8, 9, 10. आता या दोन्ही सेटचा इंटरसेक्शन सेट. इंटरसेक्शन सेट हा एक सेटचा टाइप्स नाही आहे लक्षात घ्या. इंटरसेक्शन सेट हे काही असं सेटचा एक वेगळा प्रकार नाही आहे, टाइप्स नाही. इट्स नन ऑफ द टाइप ऑफ द सेट्स. It is a set which is get by the two sets. या दोन सेट वरून तो एक नवीन सेट मिळणार आहे. आणि आपल्याला डिस्कस करायचा इंटरसेक्शन ऑफ, म्हणजे या दोन्ही सेटचं इंटरसेक्शन म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स? द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इट इज एन ऑपरेशन. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स म्हणजे काय? इट इज एन ऑपरेशन. Intersection is an operation on the two sets. या दोन सेटवर केलेलं ऑपरेशन्स लक्षात घ्या. मग हे ऑपरेशन कसं आहे? तर ऑपरेशन इंटरसेक्शन आहे. व्हॉट इज मीन इंटरसेक्शन? तर इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B, दॅट मीन्स A आणि B या दोन्ही सेटचं इंटरसेक्शन म्हणजे काय? तर असा सेट ज्या सेटमध्ये A आणि B या दोन्ही सेटमध्ये फक्त कॉमन एलिमेंट येणार. फक्त कोणते एलिमेंट येणार? कॉमन एलिमेंट येणार. म्हणून A इंटरसेक्शन B, आता A इंटरसेक्शन B म्हणा किंवा B इंटरसेक्शन A म्हणा, both are same thing. That means A intersection B or the B intersection A, both are the same thing. Okay. So what is the A intersection B? Let A and B लक्षात घ्या, डेफिनेशन सांगतो मी. Let A and B are the two sets. Let just consider A and B are the two sets. Let A and B are the two sets, and the set of intersection A and B किंवा A intersection B, that means the set in which the common element of A and B, म्हणजे फक्त A आणि B चे कॉमन एलिमेंट्स असायला पाहिजे. म्हणून A इंटरसेक्शन B किंवा B इंटरसेक्शन A हा सेट म्हणजे कोणता? द सेट ऑफ ओनली द कॉमन एलिमेंट. मग या ठिकाणी A आणि B मध्ये कॉमन एलिमेंट कोणते? जसं 2 याच्यात आहे का नाही? 5 इज नॉट इन द सेट B. 7 इज इन द सेट B. Yes, 7 is a common element of both sets. 9 is also the common element of both sets. Okay, so excluding the 7 and 9, म्हणजे 7 आणि 9 सोडले तर
there is no any single element common here. आता एकही common element नाही. So write this element which are common for both A and B. So that is 7 and 9. तर हा जो सेट तयार झाला आहे 7 9 चा, या सेटलाच A इंटरसेक्शन B असं म्हटलं जातं किंवा B इंटरसेक्शन A असं म्हटलं जातं. आणि सिम्बॉलिकली B इंटरसेक्शन सेट सिम्बॉलिकली कसं लिहिलं जाते किंवा A इंटरसेक्शन B कसं लिहिलं जाते. सो इट इज A इंटरसेक्शन B. तर हे जे साइन दिसतं तुम्हाला उलटा U, इट इज अ साइन ऑफ इंटरसेक्शन. That is A, how we can read it? A intersection B is equal to, that is 7 9. Okay. या सेटला कसे लिहिता येते किंवा B intersection A, B intersection A, B intersection A or A intersection B, that is 7 9. तो लक्षात आलं भाडीतून काय इंटरसेक्शन सेट, भाडीतून काय इंटरसेक्शन सेट. Let A and B are the two sets if A and B are the two sets and the set of only the common element, the set of only common element called as the A intersection B. Okay, यातच अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. केंद्रोस मध्ये काय एक्झाम्पल आहे तो आपण नाही, अजून एक व्हेन डायग्राम याला रिप्रेझेंट कसं करायचं सांगून देतो. हाऊ वी कॅन रिप्रेझेंट बोथ सेट बाय द व्हेन डायग्राम. लक्षात घ्या, याची डेफिनेशन लक्षात घ्या. स्टँडर्ड डेफिनेशन तुम्हाला लिहायची आहे सगळ्यात इंटरसेक्शन बी ची. इंटरसेक्शन बी ची डेफिनेशन कशी लिहायची, पहिले ए सेट लिहायचा, बी सेट लिहायचा, ठीक आहे. त्यानंतर डेफिनेशन लिहायची, त्यानंतर ए इंटरसेक्शन बी चा सेट लिहायचा, ठीक आहे. तर या ठिकाणी मी डेफिनेशन पुन्हा एकदा सांगतो. सपोज किंवा लेट ए अँड बी आर द टू सेट्स, full stop. Yeah. Let A and B are the set of only common element of set A and set B. Okay, the set of only common element of set A and set B called as A intersection B. आणि यालाच कसं लिहायचं सिम्बॉलिकली A intersection B. ओके, सो इट इज अ उलटा U, इट इज अ साइन ऑफ इंटरसेक्शन. लक्षात घ्या, हे जे साइन आहे हे कशाचं साइन आहे, दॅट इज इंटरसेक्शनचं इंटरसेक्शन. ओके, तर हाऊ वी कॅन रिप्रेझेंट द व्हेन डायग्राम. आता याची व्हेन डायग्राम इट इज हे काय आहे, हे डेफिनेशन आहे, लक्षात घ्या डेफिनेशन, ठीक आहे. आता हाऊ वी कॅन बोथ सेट बाय द व्हेन डायग्राम. व्हेन डायग्रामने हे दोन्ही सेट म्हणजे तिन्ही सेट कसे रिप्रेझेंट करायचे हे पुढच्या एक्झाम्पल वरून घेऊ. मी एक्झाम्पल घेऊन आपण, ठीक आहे, पाहू. Here P is the set of element, that is 1 2 3, 1 2 3, that is 5 7 8. Okay, without individual elements within the element of set Q, that is 3 5, that is 11, sorry 7 11 12 and 15. ठीक है. आता या दोन्ही सेटचा इंटरसेक्शन सेट कोणता आहे, हाऊ वी कॅन राइट द P intersection Q. So P intersection Q can be write like that, that is P intersection Q is equal to, here P and Q are the two set like that, and we have to write the P intersection Q. So which are the element in the set P intersection Q? P intersection Q याच्यामध्ये कोणते एलिमेंट्स येणार, only those elements which are common in the set P and the set Q. Okay, we have to write the element in this set P intersection Q, only those elements which are common. Okay, so which are these common element? 1 is not in the Q, 2 is not in the Q, 3 is, yes, 3 is a common element for both set P and Q. Okay, 5 is also the common element. One more element, that is 7. 7 is also the common element. So none of them is the common here again. Okay, so
which element have to write here 3, 5 and the 7. So 3, 5, 7 is the set of P intersection Q. Okay. आता हा झाला P intersection Q. मग याचा वेन डायग्राम कशा पद्धतीचा काढावा होता या ठिकाणी जसं या ठिकाणी सगळ्यात पहिले सेट P काढतो. सेट P एलिमेंट ऑफ सेट P. ओके. P मध्ये एलिमेंट कोणते आहे 1. ठीक आहे. आता फिगर कशी काढायची लक्षात घ्या. थोडंसं लक्ष देऊन फिगर काढावं लागते. वेन डायग्राम आपल्याला काढावं लागेल, नाहीतर आपल्याला खोडतोड होते. आता कशी खोडतोड होते पाहूया. मी समजा P मध्ये एलिमेंट लिहितो 1 2 3 5 7 8. आता बघा मी विदाउट प्लॅनिंग फिगर काढली आहे. प्लॅनिंग नाही केलं फिगर काढताना त्याच्यामुळे मला खोडावं लागतील एलिमेंट. का अशी खोडावं लागतील बघा. जसं या ठिकाणी जसं हां आता दुसरा एलिमेंट कोणता आहे Q. आता Q सेट कसा काढायचा. Q सेट जर मी काढला तर Q सेट या ठिकाणी काढतो, पण Q सेट बाजूला काढतो. ठीक आहे. आता हे थोडंसं गडबडीचं काम आहे, म्हणजे चुकणार आहे फिगर माझी. Q सेट मध्ये एलिमेंट काय 3 5 7 11 12 आणि 15. आता या ठिकाणी पहा हे काय आहे. मग P इंटरसेक्शन Q कुठे दाखवायचं. P इंटरसेक्शन Q सेट मध्ये दाखवायचं नाही. हा दोन्ही सेट आणि याच्यातली एक गोष्ट लक्षात घ्या. P इंटरसेक्शन Q मध्ये 3 5 7 हे दोन्ही सेट मध्ये कॉमन एलिमेंट आहे. दोन्ही सेट मध्ये कॉमन एलिमेंट. मग ते दाखवताना पहिले तर आपण विचार करू आपण म्हणजे फिगर चुकली आहे. मला हा कॉमन सेट दाखवताच येत नाही. कुठे दाखवणार आहे. इथं नवीन सेट दाखवायचा का असा तिसरा P इंटरसेक्शन Q नाही असं दाखवता येणार नाही, कारण की तो वेगळा होऊन जाईल. मग P मध्ये एलिमेंट ठीक आहे. म्हणून या ठिकाणी हा सेट काढत असताना सगळ्यात पहिले एक सेट काढू आपण. समजा या ठिकाणी P सेट घेतला. ठीक आहे. हा P सेट आहे. P सेट मध्ये एलिमेंट लिहित असताना मी पहिले इंटरसेक्शनचे एलिमेंट कोणते 3 5 7 1 लिहितो 2 3 5 7. ठीक आहे. 1 2 3 5 7 10. तर हे झाले P सेट मध्ये. आता Q सेट मध्ये एलिमेंट मला काढायचे आहे. Q सेट मध्ये एलिमेंट काढत असताना असा सेट अशी वेन डायग्राम मला काढायची आहे की दोघांमध्ये कॉमन एलिमेंट कॉमनच राहायला पाहिजे. आणि आपल्याला माहिती आहे सेट थेअरीमध्ये एका सेटमध्ये किंवा एका वेन डायग्राममध्ये एकच अल्फाबेट किंवा नंबर हा रिपीट करता येतो. म्हणून या ठिकाणी सेट Q माझा असा आहे. हा झाला सेट Q. आता सेट Q मध्ये एलिमेंट कोणते 3. आता सेट Q हा जो येलो सर्कल तुम्हाला दिसत आहे, येलो कलरचा सर्कल तुम्हाला दिसत असेल, तर येलो कलरच्या सर्कल मधले सगळे एलिमेंट हे Q सेट मध्ये एलिमेंट आहे. Q सेट मध्ये. मग आता येलो सर्कलच्या इंटिरियर पार्ट मध्ये कोणते एलिमेंट मी लिहिलेले आहे सध्या मी माझ्या हाताने अगोदरच लिहून ठेवले. कोणकोणते आहेत लिहिले नाही पण ऑलरेडी आले. Q सर्कलच्या आतमध्ये 3 5 आणि 7 आहे ना, कारण की येलो सर्कलची बॉर्डर ही अशी आहे. म्हणजे आता Q सेट मध्ये कोणते एलिमेंट येणार. Q सेट मध्ये 3 आला 5 आला 7 आहे. मग आता 11 लिहायचा आला 11 इथे लिहितो, 12 इथे लिहितो, 15 राहिला 15 लिहून टाकतो. ठीक आहे. आता आपला P सेट पाहू आपण. P सेट मध्ये कोणते एलिमेंट आहे. विच आर द एलिमेंट्स इन द सेट P. सो इन द सेट P द बॉर्डर ऑफ द सेट P हा जो वेगळा कोणता कलर आहे बघा पिंक कलर. या पिंक म्हणून किंवा रेडिश म्हणून या पिंक कलरच्या बॉर्डरच्या सर्कलच्या इंटिरियर पार्ट मध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहे 1 आहे 2 आहे 10 आहे 3 आहे 5 आहे आणि 7 आहे. म्हणजे हा जो सेट आहे कोणता हा एवढा पार्ट काय शो करते. हा एवढा पार्ट काय शो करते तर हे P मध्ये एलिमेंट आहे आणि Q मध्ये सुद्धा एलिमेंट आहे. म्हणजे P मध्ये सुद्धा आणि Q मध्ये. म्हणजे हा जो ब्लू लाईन मधला मी याला शेडेड करतो थोडासा, हा जो शेडेड पार्ट आहे
हा फक्त शेडेड पार्ट जो तुम्हाला दिसून राहिलेला आहे हा सेट म्हणजेच कोणता आहे तुमचा P इंटरसेक्शन Q. लक्षात आलं ओनली द शेडेड पार्ट इज अ P इंटरसेक्शन Q. मुद्दा लक्षात आला तर सो दॅट इज द मेन डायग्राम ऑफ P इंटरसेक्शन Q. त्यानंतर मग एखादे एक्झाम्पल मी फास्ट पूर्ण करते म्हणून लिहायचे सगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला ही वेन डायग्राम मध्ये मला काढायचे. एक सेट घेतो ए सेट मध्ये एलिमेंट आहे 10 12 14 16. ओके and the B set that is of 16 18 त्यानंतर 20 and 24. ओके सो वेन डायग्राम काढताना सगळ्यात पहिले त्याचा ए इंटरसेक्शन सेट लिहायचा आहे आपल्याला. राइट द ए इंटरसेक्शन B is equal to, so which are the common element in the set A and B? Only 16 is the common element. So write it set A set काढतो या ठिकाणी. here is the set A. इथे बाजूला काढतो वेन डायग्राम. A सेट मध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहे ए सेट मध्ये 10 आहे 12 आहे 14 आहे 16 आहे हे सगळे 10 12 14 16. आता त्यानंतर सेट बी कसा काढावा लागेल मला अशा पद्धतीने. इट्स अ सेट बी. आता सेट बी मध्ये एलिमेंट कोणकोणते आहेत 16 ऑलरेडी 16 लिहिलेला आहे 18 त्यानंतर 20 24. ओके आता याच्यामधला ए इंटरसेक्शन हा झाला सेट ए हा झाला सेट बी आणि विच इज द ए इंटरसेक्शन बी. सो दिस शेडेड पार्ट जो तुम्हाला दिसून राहिलेला आहे दिस शेडेड पार्ट शोज दॅट इज ए इंटरसेक्शन बी. ओके ए इंटरसेक्शन बी. ओके आता बघा अजून एक एक्झाम्पल घेतो थोडंसं वेगळ्या पद्धतीचं एक्झाम्पल घेऊ आपण. या एक्झाम्पल मध्ये काय लक्षात घ्या याची वेन डायग्राम कशी काढायची. set P set मध्ये एलिमेंट घेऊ that is 7 9 त्यानंतर 11 13 आणि 15. ओके 7P set Q सेट मध्ये एलिमेंट घेऊ लक्षात घ्या that is 11 and 13. that's it. आता या ठिकाणी which is the P intersection Q? P intersection Q सेट कशी असतो रूल आपला तोच. दोन सेटचं इंटरसेक्शन जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल इफ यू हॅव टू कॅल्क्युलेट इफ यू हॅव टू राइट द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सेट सो चूज ओनली द कॉमन एलिमेंट्स. फक्त कॉमन एलिमेंट्स ठीक आहे. बघा आता P आणि Q या दोन्ही सेट चे कॉमन एलिमेंट्सचा सेट लिहावा लागेल मला. द सेट ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट 7 is not common 9 11 is there 11 is here. So 11 is a common element. 13 is also the common element. So none of them. आता मात्र कोणताच एलिमेंट कॉमन नाही. So this is P intersection. So how we can write the set P intersection Q by the Venn diagram. Venn diagram में P intersection Q हा सेट कसा दाखवायचा ते या ठिकाणी पहा. सगळ्यात पहिले एक सेट P चे एलिमेंट घेऊ आपण या ठिकाणी. सेट P चे एलिमेंट कोणकोणते आहेत 7 ओके 9 11 13 त्यानंतर 15 आणि 17. हा कोणता सेट झाला इट्स अ सेट ए. लक्षात घ्या हा सेट ए झाला. ठीक आहे. आता सेट Q कुठे आहे सेट Q मध्ये एलिमेंट लिहायचे आहे. सेट Q मध्ये एलिमेंट जर मला लिहायचे असेल तर मला कुठेतरी बाहेर लिहिताना अडचण येणार. पण या ठिकाणी सेट Q चे एलिमेंट कोणकोणते आहेत 11 आहे आणि 13 आहे. 11 आणि 13 कुठे आहे हा 11 आणि 13 म्हणजे ऑलरेडी विच इज इंटिरियर पार्ट ऑफ द सेट ए. सेट ए च्या आतमध्ये आहे म्हणजे हा जो सेट आहे मी याला सर हा जो सेट आहे
हा सेट म्हणजेच आपला सेट Q झाला. ओके, तर या ठिकाणी नाव P आहे ना, सॉरी नाव P आहे, P सेट. ठीक आहे. मग याच्या इंटिरियर मध्ये जो पार्ट आहे 11 आणि 30 हे सेट P च्या आतमध्ये आहे, which is interior of the set P. So it's a set Q. हा जो सेट आहे हा Q सेट आहे. तर ही याची वेन डायग्राम आहे. आता याच्यातला P इंटरसेक्शन Q सेट कोणता? तर दिस शेडेड पोर्शन, हा जो शेडेड पोर्शन मी आता तुम्हाला दाखवत आहे, this shaded portion shows that is P intersection Q. In this case, आता अशा वेन डायग्राम ने कोणत्या केस मध्ये मिळणार आहे? Such type of Venn diagram will get when the Q is a subset of P. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या, Q हा P चा सबसेट आहे. लक्षात, Q मध्ये सगळे एलिमेंट P मध्ये आहेत. तेव्हाच ही गोष्ट या ठिकाणी B हा A चा सबसेट नाही आहे किंवा A हा B चा सबसेट नाही आहे. याच्यामध्ये कॉमन एलिमेंट आहे तर सबसेट नाही आहे. सबसेट असणे म्हणजे काय? याच्यातले सर्व एलिमेंट याच्यामध्ये असते. जसं या ठिकाणी आपल्याला घडलेलं आहे की Q या सेटमध्ये सगळे एलिमेंट P या सेटमध्ये आहेत. इथे नाही आहे. In this example, there is only 16 is a common element. The remaining element is not common for in the set A. But here, all the elements of set Q are in the set P. All the elements of set Q are in the set P. So definitely Q is a subset of P. And if Q is a subset of P, and we have to write the intersection set, so the set Q is totally inside the set like that. So it is a Venn diagram P intersection Q. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. त्यानंतर हा झाला ऑपरेशनल सेट मधला सगळ्यात पहिला टॉपिक आपला कोणता? इंटरसेक्शन ऑफ द सेट. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे ह्या सगळ्या मूळ पाहिजे हे सगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला लिहायचे आहे. मी मुद्दाम टेक्स्टबुकच्या बाहेरचे एक्झाम्पल घ्यायला प्रयत्न करतो, स्वतःच्या मनाने लिहायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे टेक्स्टबुकमध्ये तुम्ही एक्झाम्पल्स तुम्ही पुन्हा पाहू शकता. तर टेक्स्टबुकमध्ये काही एक्झाम्पल्स असतात, सॉल्व असतात, ते सुद्धा पाहायचे. मी शक्यतो टेक्स्टबुकचे एक्झाम्पल घेत नाही, शक्यतो घेतो. ठीक आहे. त्यानंतर इंटरसेक्शन सेट नंतर दुसरा टॉपिक आहे आपला डिसजॉइंट सेट्स. व्हॉट इज डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट म्हणजे काय? जसं या ठिकाणी तुम्हाला प्रॅक्टिकल डिसजॉइंट सेट्स लिहून दाखवतो. ठीक आहे. डिसजॉइंट सेट्स म्हणजे एक हा एक सेट आहे, that is 1 3 5 7 9, and the set B containing the element that is 2 4 6 8. Okay, so observe the sets A and B. The set A containing the element 1 3 5 7 9, set B containing the element 2 4 6 8. So there is no any common elements in the set A and B. Not a single element common in the set A and B. So these two sets can be called as the disjoint sets. तर या दोन्ही सेट्सला disjoint sets असं म्हणतात. When we can say that sets are disjoint, let's suppose to be A and B are the two sets and there is no any single element common. There is no any single common elements in the set A and B, then the set A and B called as a disjoint set. लक्षात घ्या, दोन सेटला disjoint set म्हणजे आहे हे आपल्याला केव्हा म्हणते? जर दिलेल्या दोन्ही सेट्स मध्ये एकही एलिमेंट जर कॉमन नसेल, there is no single element common in the given two sets, then the two sets called as a disjoint set. लक्षात आलं? हे डेफिनेशन मी लिहून घ्यायचे. हे झालं disjoint सेटच्या बाबतीत. त्यानंतर युनियन ऑफ टू सेट्स, नेक्स्ट टॉपिक. त्याला सिम्बॉलिकली वगैरे नाही आहे, डायरेक्टच घ्यायचं आपल्या डिसजॉइंट. ओके. आणि याची वेन डायग्राम एक गोष्ट सांगायची राहिली. मग याची वेन डायग्राम कशी लिहिली? याची वेन डायग्राम अतिशय इझी आहे. वेन डायग्राम मध्ये सेट ए काढतो. सेट ए मध्ये एलिमेंट कोणते? 1
3 5 7 9, ठीक आहे. सेट बी हा झाला सेट बी. सो नो कॉमन एलिमेंट आहे. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, सो टोटली डिजॉइंट. So separate circles, separate sets are there. So the set B containing the element 2, 4, 6 and 8. So these are the disjoint sets. हीच त्याची वेळ डायग्राम आहे, disjoint sets. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला युनियन. युनियन सेट. What is meant by the union set? लक्षात घ्या. मी सेट वरून समजून सांगतो. लेट सपोज टू बी द एलिमेंट ऑफ सेट A, that is 1 3 5 7, and the set B containing the element, that is 5 7 9 11 and 13. Here there are two sets A and B, and we have to write the union set. What is meant by the union? जसं इंटरसेक्शनचं साइन असं होतं, इंटरसेक्शन. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं, दोन मध्ये कन्फ्युजन नाही आलं पाहिजे. इंटरसेक्शनचं साइन तर युनियनचं साइन असं आहे, यू स्टँड फॉर द युनियन अँड उलटा यू स्टँड फॉर द इंटरसेक्शन. ओके. सो व्हॉट इज बाय द युनियन? लेट लक्षात घ्या, डेफिनेशन सांगा, त्याच्यानंतर मी त्याचा युनियन सेट लिहिला तर ती डेफिनेशन करून क्लिक होते तो. सपोज A and B are the two sets. Suppose A and B are the two sets. Then the set of the element of set A, all element of set A and set B called as A union B. काय समजलं का? पुन्हा एक सांगतो. मुद्दा मी सेट लिहून नाही राहिला, पहिले थोडंसं कॉन्सन्ट्रेटली लक्षात घ्यायचं. सपोज A and B are the two sets. जर A and B हे दोन सेट असेल, if A and B are the two sets, then all element of set A and set B called as A union B. म्हणून याला असं लिहिलं A union B, किंवा कोण बघा सांगितलं A युनियन B लिहा किंवा B युनियन A लिहा, ही दोन्ही गोष्टी एकच आहेत. ठीक आहे. तर A युनियन B किंवा B युनियन A हे कसं दाखवलं जाते? A युनियन B किंवा याला असं लिहिलं जाते B युनियन A. दोघांचाही सेट मधले एलिमेंट सारखेच राहणार, A युनियन B काढा किंवा B युनियन A काढा. ओके. आता येऊ आपण आपल्या याच्यावर. A युनियन B काय सांगितलं मी तुम्हाला? A युनियन B म्हणजे नेमकं म्हणजे काय? A युनियन B म्हणजे काय? तर A युनियन B म्हणजे असा सेट की ज्या सेट मध्ये A मध्ये सुद्धा सर्व एलिमेंट येणार आणि B मध्ये सुद्धा सर्व एलिमेंट येणार. ओके. मग आता A मध्ये मी सगळे एलिमेंट लिहून टाकतो 1 3 5 7. ओके. B मध्ये सर्व एलिमेंट लिहून टाकतो. ठीक आहे. 5 7 9 11 13. आता हा एक सेट लिहिला. आता सेट थेरी नुसार हा सेट बरोबर आहे. सेट थेरी जी आहे, सेट थेरी नुसार हा लिहिलेला सेट योग्य आहे का? नाही. सेट थेरी नुसार इथे खूप मोठी चूक झालेली आहे. कोणती? की सेट थेरी काय सांगते की देयर इज नो एनी सिंगल एलिमेंट कॅन बी रिपीटेड, म्हणजे एकही एलिमेंट रिपीट नाही झाला पाहिजे. मग या ठिकाणी पहा 5 हा रिपीट झाला आहे, 7 हा रिपीट झालेला आहे, म्हणजे या ठिकाणी रिपीटेड एलिमेंट या सेट मध्ये आले आहे. म्हणून रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हियर. म्हणून या ठिकाणी जो रिपीट झाला आहे तो मी काउंट करतो 5 7. तर म्हणजे आता सेट मध्ये कोणते एलिमेंट आहे? 1 3 5 7 9 11 13. इथे लिहितो मी जवळ किंवा 9 11 आणि 13. हा जो सेट मी लिहिलेला आहे हा A युनियन B सेट झालेला आहे. लक्षात घ्या. आता अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हे लिहिलेलं बरोबर आहे का? मी डेफिनेशन पुन्हा सांगतो. आणि तुम्ही पाहिजे A युनियन B, the all element of set A and set B, म्हणजे A मध्ये सुद्धा सर्व एलिमेंट आणि B मध्ये सुद्धा सर्व एलिमेंट. लेट्स चेक हियर.
ए मधले सगळे एलिमेंट आले का 1 3 5 0 1 3 5 0 यस दीज आर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए. ठीक आहे. त्यानंतर पुन्हा सांगितलं अँड द सेट बी म्हणजे बी मध्ये सुद्धा पूर्ण सर्व एलिमेंट बी मध्ये सर्व एलिमेंट आले का 5 7 9 11 13 5 7 9 11 13 आहे. बी मध्ये सुद्धा सर्व एलिमेंट आहे. ओके सो दॅट इज द ए युनियन. ठीक आहे. मग आता या ठिकाणी हा झाला ए युनियन. डेफिनेशन तुम्हाला लिहायचे. मी पुन्हा एकदा डेफिनेशन रिवाइज करतो. सपोज ए and b are the two sets. If a and b are the two sets, then the set of all element of set A and the set B called as A union B. ठीक आहे. आता याची वेन डायग्राम कशी काढणार? वेन डायग्राम याची कशा पद्धतीने काढायची? पहा या ठिकाणी मी इथे वेन डायग्राम काढवायची. जसं ए सेट हा झाला सेट ए. ठीक आहे. सेट ए मध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहे? दॅट इज 1 3 5 7 हे झाले सगळे ए सेट मध्ये. त्यानंतर बी सेट मध्ये सगळे एलिमेंट बी सेट जस्ट लाईक द इंटरसेक्शन सेट. इंटरसेक्शन सेट सारखीच वेन डायग्राम दिसते राहत नाही. हा बी सेट मध्ये कोणकोणते आहेत? आता बी सेट मध्ये येलो पार्ट मध्ये सगळे एलिमेंट हे बी सेट चे एलिमेंट आहे. ठीक आहे. क्लोज फिगर आहे. दॅट इज 5 7 ऑलरेडी 5 आणि 7 लिहिलेले आहे. 9 11 आणि 13. ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी पहा हा जो ही जी फिगर निघालेली आहे ही वेन डायग्राम निघालेली आहे. ही वेन डायग्राम शो करते ए युनियन बी. पण याच्यातला कोणता पार्ट? हा जो पार्ट शेडेड करणारा होता मी जो पार्ट शेडेड करणारा त्या शेडेड पार्टला ए युनियन बी म्हटलं जातं. आता शेडेड पार्ट पहा कोणता आहे? लक्षात आलं? कोणता पार्ट मी शेड केला? सगळा शेड केला. लक्षात घ्या. म्हणजे ए सर्कल कंप्लीट केला, बी सर्कल एक कंप्लीट केला आणि ए आणि बी चं इंटरसेक्शन सुद्धा कंप्लीट शेडेड केलं. म्हणजे या ठिकाणी हा इंडिव्हिज्युअल ए सेट झाला, हा इंडिव्हिज्युअल बी सेट झाला. ठीक आहे ना. आणि या ठिकाणी हा पूर्ण ब्लू लाइन्स मध्ये जो शेड केला आहे याला म्हटलं जाते ए युनियन बी. द शेडेड पर्शन शोज द ए युनियन बी. इथं लक्षात आला? तर हा ये ए युनियन बी चा मुद्दा. त्यानंतर पहा याच्यातली एक एक्झाम्पल घेऊन पुन्हा जसं ए सेट आहे, सॉरी पी सेट घेतो. पी सेट मध्ये एलिमेंट 1 2 5 7 9. ठीक आहे. क्यू सेट मध्ये एलिमेंट that is 5 7 7 9 11 12. ठीक आहे. आता या ठिकाणी हा जो सेट आहे सेट पी आणि क्यू या दोन्ही सेटचा युनियन सेट लिहायचा आहे. सो ट्राय टू मेक द फिगर वेन डायग्राम. पी सेट काढला. पी सेट मध्ये एलिमेंट कोणते आहे? 1 आहे 2 आहे 5 आहे 7 आहे 9 आहे. ओके. सेट क्यू सॉरी मला हा सेट कसा निघालाचा होता. सॉरी या ठिकाणी सेट मला सेटमध्ये एलिमेंट फक्त 7 आणि 9च घ्यायचे, दुसरे कोणते घ्यायचेच नाही. ठीक आहे. आता याचा ए युनियन बी काढायचा आहे मला. आता सेट पी काढला 1 2 5 7 9 1 2 5 7 9. आता सेट क्यू कोणता आहे? 7 आणि 9. हा जो येलो पार्ट मध्ये जो सेट मी दुसरा रेक्टेंगल शो केलेला आहे हा सेट आहे क्यू सेट. ठीक आहे. हा सेट कोणता झाला? क्यू सेट. मग याच्यातला ए युनियन बी कोणता? ऑल द शेडेड पोर्शन shows that is P union Q. All the element of set P and the set Q. Okay. तर ही झाली याची युनियन सेटची वेन डायग्राम. ओके. त्यानंतर आपला एक
मुद्दा एक टॉपिक पुन्हा आहे, तो टॉपिक उद्या घेऊ आपण नेक्स्ट व्हिडिओला. दॅट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट and the relation between number of element of union set, intersection set and the given group set.